નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂ ભારત ન્યૂઝ અને હું છું ધ્રુવી. અમદાવાદમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મ જયંતિની ઉજવણીના ભાગરૂપે 16 થી 23 તારીખ દરમિયાન પદયાત્રા યોજવામાં આવશે. પદયાત્રામાં સામાજિક સંસ્થા, નાગરિક કોલેજ, સરકારી સંસ્થા જોડાશે. આ પદયાત્રા તમામ વિધાનસભામાં યોજાશે. અમદાવાદ જિલ્લા ખાતે 16મી નવેમ્બરે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પદયાત્રામાં યોજાશે. સમગ્ર સ્તરની જે પ્રક્રિયા અત્યારે ચાલી રહી છે, અત્યારે ઇન્યુમરેશન ફોર્મના ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને કલેક્શનના ફેઝ છે. 4 નવેમ્બરથી 4 ડિસેમ્બર સુધી એટલે સમગ્ર એક મહિનાના દરમિયાન અમદાવાદ જિલ્લાના 62,59,620 મતદારો સુધી 5524 જેટલા BLOs પહોંચશે અને દરેક મતદારો પાસે એના ઘરે જઈને એને ઇન્યુમરેશન ફોર્મના ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરશે. અત્યારે ઇન્યુમરેશન ફોર્મ જે છે આ યુનિક છે. યુનિક એટલે કે દરેક મતદાર માટે સેપરેટ ઇન્યુમરેશન ફોર્મ છે, જેમાં પ્રી ફિલ્ડ માહિતી ઓલરેડી એમાં આપી દેવામાં આવેલ છે. દાખલા તરીકે મતદારનું નામ, એના માતા પિતાનું નામ, એના ઇપિક નંબર, એના બૂથ નંબર, એના BLOનું નામ અને વિગત, આ બધી વસ્તુઓ પહેલાંથી ઓલરેડી ફિલ્ડ છે. એના સાથે સાથે અમુક માહિતી જે છે જે મતદારોને ભરવાનું છે. એના સાથે બીજું પણ આપને કહેવા માગું છું કે મતદારોને ઇન્યુમરેશન ફોર્મના જ્યારે વિતરણ થાય અને કલેક્શન થાય, આ ફેઝના દરમિયાન કોઈ પણ જાતનું પુરાવાઓ મતદારોને નથી આપવાનું, જેની સ્પષ્ટતા ફરીથી હું કરવા માગું છું. જ્યાં સુધી BLOની તાલીમની વાત છે, BLOને સમગ્ર તાલીમ આપી દેવામાં આવેલ છે અને સેકન્ડ રાઉન્ડ, થર્ડ રાઉન્ડની પણ તાલીમ સમયાંતરે એમને આપવામાં આવી છે. શરૂઆતના તબક્કામાં કમ્પ્લીટ ડિટેલ તાલીમ આપવામાં આવી, પછી ક્રમવાર અત્યારે ફોર્મ, સૌથી પહેલાં ફોર્મને ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની બાબતમાં માહિતીઓ એને આપવામાં આવી, પછી ફોર્મને ડિજિટાઇઝેશન અપલોડ કરવાનું, કઈ ટાઈપના રોજકામ કરવાનું છે અને ફર્ધર આગળ શું પ્રક્રિયા થશે એના બાબતમાં પણ BLOને પણ માહિતી આપવામાં આવી છે. પણ એક સ્પષ્ટતા ફરીથી કરવા માગું છું કે આ ઇન્યુમરેશન ફોર્મના ડિસ્ટ્રીબ્યુશન દરમિયાન કોઈ પણ જે જાતના ડોક્યુમેન્ટ્સ જે આપને મતદારો પાસેથી નથી માંગવામાં આવતા. અને પરંતુ એક આપણ સ્પષ્ટતા કરું છું કે આ દરમિયાન જે ફોર્મ 6, 7 અથવા 8 કોઈ મતદાર આપવા માંગતા હોય તો આ આપી શકે છે. એટલે મતદારો પાસે જે આપવા માંગતા હોય તો BLO પાસેથી કોઈ પણ જાતની डॉक्यूमेंटेशन मांगवामा आवती नहीं. यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और गुजरात सरकार के युवा सांस्कृतिक विभाग के प्रयास से एक राष्ट्रीय स्तर पर सरदार एट 150 के नाम से एक पदयात्रा का आयोजन किया जाना है. अहमदाबाद ज़िले में भी कल से यानी कि 16 नवंबर से 23 नवंबर के बीच पदयात्रा का आयोजन किया जाना है. इस पदयात्रा का उद्देश्य सरदार पटेल साहब की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सरदार साहब के का जो देश के प्रति जो योगदान है, देश की अखंडता और देश में एकता स्थापित करने में सरदार पटेल साहब की जो भूमिका रही है, उस भूमिका को लोगों तक याद पहुंचाना और इस पदयात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता फैलाना इस पदयात्रा का उद्देश्य है. इस पदयात्रा के दरमियान हम समग्र संस्थाओं, जो जैसे कि शैक्षणिक, सामाजिक संस्थाएं होती हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, और देश के सभी नागरिकों, अहमदाबाद ज़िला के सभी युवाओं, माताओं, बहनों, सभी से मेरी अपील है कि इस पदयात्रा में जुड़ें और सरदार साहब के जो योगदान है उसको याद करें और इससे संबंधित जागरूकता का प्रसार करें. अपने समग्र ज़िले में कुल विधानसभा वाइज एक पदयात्रा का आयोजन किया जाना है. कुल अहमदाबाद ज़िले में 21 ऐसी पदयात्राएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें लगभग 5 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया जाएगा. समग्र पदयात्रा की शुरुआत में जो सरदार पटेल साहब की जो प्रतिमा है, तो प्रतिमा पर पुष्पांजलि से ये कार्यक्रम शुरू की जाएगी. जहाँ पर प्रतिमा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर सरदार पटेल साहब की जो छायाचित्र के ऊपर पुष्पांजलि देकर इस पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी. पदयात्रा के दरमियान आने वाले रास्तों पर लोगों से अपेक्षा है कि लोग पदयात्रा का स्वागत करेंगे और
इस रास्ते ऊपर जो बीच बीच में जो शैक्षणिक संस्थाएं आएंगी, जो कॉलेज स्कूल कॉलेज आएंगे, धार्मिक संस्थाएं आएंगी, अथवा कि इस दरमियान वहाँ पर बीच बीच में यह पदयात्रा रुकेगी और अनेक प्रकार के कार्यक्रम इस दरमियान किए जाएंगे। इस समग्र पदयात्रा में व्यसन मुक्ति, वृक्षारोपण, आरोग्य संबंधित और स्वच्छता संबंधित अनेक टाइप के कार्यक्रम इत्यादि के भी आयोजन किया गया है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस टाइप की लगभग अपने ज़िले में कुल 21 विधानसभा क्षेत्र हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर, तो 21 ऐसी पदयात्राएं की जानी हैं। इस समग्र पदयात्रा को आयोजित करने के लिए एक दरेक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज एक नोडल ऑफिसर जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, उनकी अध्यक्षता में उनको नोडल अधिकारी बनाकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चूँकि यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ सरकारी ना रहे, इसके लिए संबंधित क्षेत्र के जो हम सामाजिक जो आगेवान हैं उनको भी इस कमेटी में, आयोजन की कमेटी में हमने शामिल किया है। और इसके साथ साथ जो लाइन डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, पंचायत डिपार्टमेंट हो, आरोग्य विभाग हो, वन विभाग हो, सभी विभागों के साथ मिलकर और सामाजिक आगेवानों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को हमने एक होलिस्टिक बनाने का प्रयास किया है, जिसमें कि समाज के भी लोग आगे से आकर जुड़ें। तो इस प्रकार एक समग्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो हमारे ज़िले में 16 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक, 23 नवंबर तक यह समग्र जो पदयात्रा का कार्यक्रम है आयोजित किया जाना है। मेरी अहमदाबाद ज़िले के सभी लोगों से और सभी संस्थाओं से फिर से यह विनंती है कि सरदार साहब के जो योगदान है उसको याद करने के लिए और उसको युवाओं तक पहुंचाने तक के लिए और समाज में एक जागृति उत्पन्न करने के लिए, राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने के लिए इस पदयात्रा में बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़े, उत्साहपूर्वक इसे एक सोशल मूवमेंट बनाएं और देश को आगे ले जाने में मदद करें। जो 2047 का एक विकसित भारत का जो सपना जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है और महात्मा गांधी का भी जो भारत का जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए सभी देशवासियों को एकजुट होने की ज़रूरत है। और इस एकजुटता को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की जो पदयात्राएं हैं और वो काफ़ी अहम भूमिका निभाएंगी और समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार होगा। सर, स्वागत करें। भारत सरकारना यूथ अफेर्स एंड स्पोर्ट्स મિનિસ્ટ્રીના માય ભારત વિભાગ અને ગુજરાત સરકારના રમતગમત અને એવા સાંસ્કૃતિક વિભાગોના માર્ગદર્શન હેઠળ આગામી દિવસોમાં આપણે સરદાર એટ 150 પદયાત્રાના આયોજન થનાર છે। માનનીય સરદાર પટેલ સાહેબના 150મી જન્મ જયંતિના ઉપલક્ષે આપણે આખા ભારતમાં પદયાત્રાનું આયોજન થવાનું છે અને આ શૃંખલામાં આપણે અમદાવાદ જિલ્લામાં પણ આવતીકાલથી એટલે 16 નવેમ્બરથી લઈને 23 નવેમ્બર સુધી આપણા અહીંયા પદયાત્રાના આયોજન થવાનું છે। આપણા જિલ્લામાં કુલ 21 પદયાત્રાઓનું આયોજન થવાનું છે। આ આયોજન આપણા જિલ્લામાં અસેમ્બલી કોન્સ્ટિટ્યુન્સી દીઠ થવાનું છે। દરેક વિધાનસભા વિસ્તારોમાં એક પદયાત્રાનું આયોજન થશે। સમગ્ર પદયાત્રાનું મૂળ ઉદ્દેશ્ય છે આપના લોકો વચ્ચે એકતાનું જે ભાવના છે એને વધારવાનું, સરદાર પટેલ સાહેબના જે રાષ્ટ્રીય એકતા પ્રત્યે જે એનું યોગદાન છે આ ભાવના ભારત દેશના અને આપણા જિલ્લાના દરેક યુવાનો સુધી, દરેક લોકો સુધી પહોંચે આ હેતુથી આ પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સાથે સાથે આત્મનિર્ભર ભારત, સ્વદેશી અને જે યુવાનો માટે અને રાષ્ટ્ર માટે રાષ્ટ્રીય એકતા અને રાષ્ટ્રના લોકોને મજબૂત કરવા માટે વ્યસન મુક્તિ, સ્વચ્છતા અને વૃક્ષારોપણ આ બધા વિષયો પ્રત્યે લોકોમાં જાગૃતિ પસાર થાય આ સમગ્ર હેતુથી આ પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આપણા જિલ્લામાં જેમ આપને બતાવ્યા કે સમગ્ર જિલ્લામાં અસેમ્બલી કોન્સ્ટિટ્યુન્સી વાઇઝ આ પદયાત્રાનું આયોજન થવાની છે। આ પદયાત્રામાં લગભગ એવરેજ 5 થી 7-8 કિલોમીટર સુધીના પદયાત્રા દરેક જિલ્લામાં જુદા જુદા ક્ષેત્ર રૂટ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે। આપ આ રૂટ સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। દરેક 21 વિધાનસભા ક્ષેત્ર વાઇઝ આપને રૂટ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે। દરેક વિધાનસભા વાઇઝ રૂટ જે પદયાત્રા છે એના માટે ડેટ અને ટાઈમ અને વેન્યુ વધુ આઈડેન્ટિફાઈ કરી લેવામાં આવી છે।
અને આવતીકાલથી આપણા જિલ્લામાં આ પદયાત્રાઓની શરૂઆત થવાની છે. અને આ સમગ્ર આયોજન માટે અમદાવાદ જિલ્લામાં એક ડેપ્ટી કલેક્ટર કક્ષાના એક અધિકારીની એક નોડલ અધિકારી તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. એના સાથે સાથે આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું સુચારુ રૂપથી સંચાલન કરવા માટે પોલીસ વિભાગ, પંચાયત વિભાગ અને એના સાથે આરોગ્ય અને વન વિભાગ અને સંબંધિત દરેક વિભાગોને એમાં સાંકળવામાં આવેલ છે. સાથે સાથે આ એક એવું કાર્યક્રમ છે જે ફક્ત અને ફક્ત સરકારી કાર્યક્રમ નથી. આ લોક ભાગીદારીથી લોકો સાથે રહીને આ સમગ્ર કામગીરી કરવાનું છે. એટલા માટે એમાં જે સામાજિક આગેવાનોને પણ આ જે તાલુકા કક્ષ જે એસેમ્બલી કોન્સ્ટિટ્યુન્સી વાઇઝ જે આપની કમિટી રચના કરવામાં આવી છે, સામાજિક આગેવાનોને પણ ને પણ સાથે રાખીને આ સમગ્ર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને આ સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન જે આખા રૂટ પર સ્વચ્છતા અભિયાન, વ્યસન મુક્તિ કાર્યક્રમ જે શાળાઓ આવતી હોય, આ શાળાઓમાં એડવાન્સમાં જ આપને જે ચિત્ર સ્પર્ધા, નિબંધ સ્પર્ધા, ક્વિઝ ઇત્યાદિ કાર્યક્રમો પણ કરવામાં આવેલ છે. જે વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવશે રૂટ ઉપર, અથવા જે જગ્યાએ વૃક્ષારોપણની વ્યવસ્થા રૂટ ઉપર ન થઈ શકે આ જગ્યાઓ ઉપર રોપા વિતરણનું પણ કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે. આજુબાજુના વિસ્તારોમાં આપને નાનું મોટું સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ કરવામાં આવશે. યોગ નિદર્શન જે રસ્તામાં આવતા રૂટ ઉપર આવતા સ્કૂલોમાં યોગ નિદર્શન પણ કાર્યક્રમમાં પણ કરવામાં આવશે. આ સમગ્ર કાર્યક્રમમાં દરેક લોકોને, યુવાનોને, સામાજિક સંસ્થાઓને, જે આપણા સ્પિરિચ્યુઅલ સંસ્થાઓ છે, આ સંબંધિત સંસ્થાઓને સાથે ભેગા રાખીને આ સમગ્ર એકતા યાત્રાનું કાર્યક્રમ આપને આગળ વધારવાનું છે. આ કાર્યક્રમની શરૂઆત જ્યાં પણ આ કાર્યક્રમ શરૂઆત થશે એકતા યાત્રાનું, તો આ એકતા યાત્રામાં આપણે શરૂઆત કરશું જે તે સમયે સરદાર સાહેબની જે કોઈ પ્રતિમા હોય અથવા પ્રતિમા ના હોય તો એમને જે છાયાચિત્ર પર પુષ્પાંજલિ કરીને આ સમગ્ર કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવાની છે. અને આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ મારફત મારે દરેક અમદાવાદ જિલ્લાના શહેરી અને ગ્રામ્ય દરેક જિલ્લાના દરેક લોકો જોડે મારી એક વિનંતી છે કે આ પદયાત્રામાં જોડાય. સરદાર સાહેબ જે રાષ્ટ્ર પ્રત્યે, જેને રાષ્ટ્રની એકતા અને અખંડિતતા માટે જે સરદાર સાહેબને જે પ્રયાસો કરવામાં આવ્યું છે, હવે આપણા ભારતના 2047માં જ્યારે વિકસિત ભારતના તરફ લઈ જવાનું છે, તો દરેક લોકોનું કન્ટ્રીબ્યુશન આપને ની જરૂરિયાત રહેશે. અને આગામી સમયમાં જેટલા પણ દેશ સામે પડકારો છે, આ પડકારોને પૂરી પાડવા માટે આપણા દેશના સમગ્ર યુવાનો, લોકો, ભાઈઓ બહેનો બધા લોકો જ્યારે એક સાથે એકતાના સાથે આગળ વધશે તો 100% આપને 2047માં માનનીય મહાત્મા ગાંધીજીના સપનું હોય કે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીના જે સપનું હોય, આ સમગ્રપણે આપને પૂરી પાડી શકશું. તો મારે છેલ્લે ફરીથી અમદાવાદ જિલ્લાના દરેક લોકો પાસેથી, દરેક સંસ્થાઓ પાસેથી, જે સામાજિક સંસ્થાઓ છે, ધાર્મિક સંસ્થાઓ છે, કોઈ પણ સામાજિક વિષયો પર કામ કરતા લોકો છે, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ છે, દરેક સંસ્થાઓ અને લોકો પાસેથી મારી વિનંતી છે કે મોટી સંખ્યામાં આ સમગ્ર પદયાત્રામાં જોડાય અને પોતાના દેશને આગળ લઈ જવા માટે એક જાગૃતિ પસાર કરવામાં મદદ કરે. देखिए, सबसे पहले जो अभी एन्यूमरेशन फॉर्म है वो एग्जिस्टिंग इलेक्टर है सबको दिया गया है, और द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू साइन एन्यूमरेशन फॉर्म एंड सबमिट. एन्यूमरेशन फॉर्म में भी जो वोटर हैं उनको एक ही डिटेल भरनी है, वो है 2002 की. उनकी अगर उनका या उनके पेरेंट्स का नाम है वोटर्स लिस्ट में तो वो भरना है. अगर वो भर पाते हैं तो उन्हें कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं रहेगी. अगर वो ना भर पाए तो जब एविडेंस कलेक्ट करने का फेज़ आएगा तब हमें उनसे एक प्रूफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तय किया है वो उनसे कलेक्ट करना पड़ेगा. ये 2002 के लिस्ट का जो कोरिलेशन है, मैपिंग है, उसका पर्पस सिर्फ इतना ही है. वोटर्स लिस्ट में नाम लाने के लिए सबसे पहले तो ये फॉर्म सबमिट करना बहुत ज़रूरी है, राइट. अगर 2002 की डिटेल्स ना भी मिले और आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो ड्राफ्ट रोल में आपका नाम आ जाएगा. तो फर्स्ट थिंग इज सबमिशन ऑफ फॉर्म. सेकेंड थिंग इज इफ़ यू हैव द डिटेल्स ऑफ एड्रेस जहां आप 2002 में रहते थे तो उसके बेसिस पे ये वोटर्स लिस्ट में नाम सर्च करना पॉसिबल है.
एक लिंक भी दिया है चुनाव सेतु का, ECI नेट एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें भी सर्च कर सकते हैं। CO गुजरात की वेबसाइट है, उसमें PDF भी अवेलेबल है, वो डाउनलोड करके एड्रेस के बेसिस पे भी सर्च किया जा सकता है। तो दैट सर्च फैसिलिटी इज़ अवेलेबल। कुछ रिक्वेस्ट मिली है इसको सिंप्लीफाई करने की, एंड सम दैट इज़ अंडर कंसिडरेशन। वी विश इट विल बी रोल्ड आउट वेरी सून। अभी एन्यूमरेशन का स्टेज चल रहा है, जिसमें एन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और कलेक्ट किए जाएंगे, तो वो 4 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद ड्राफ्ट रोल बनेगा। ड्राफ्ट रोल 9 दिसंबर को पब्लिश होगा। ड्राफ्ट रोल पब्लिश होने के बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड शुरू हो जाएगा। तो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के पीरियड में फॉर्म नंबर 6, 7, 8 जो भी अप्रोप्रिएट कैटेगरी के हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे अगर कोई भरना चाहता है। फॉर एग्जांपल ड्राफ्ट रोल में किसी का नाम नहीं आ पाया है, तो वैसे केसेस में वो फॉर्म नंबर 6 दे पाएंगे। अगर किसी का नाम गलती से आ गया है, ऐसा फॉर एग्जांपल समबडी हैज़ पास्ड अवे फॉर्म सबमिट करने के बाद भी, या कोई शिफ्टेड हो गया है, तो फॉर्म 7 फिलअप करके वो ड्राफ्ट रोल से कमी करने के लिए ऑब्जेक्शन भी लिया जा सकता है। अगर किसी के नाम में गलती रह गई है तो वो करेक्शन करने के लिए फॉर्म नंबर 8 भी फिलअप किया जा सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि ड्राफ्ट रोल में आपका नाम नहीं आया तो यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, राइट। फॉर्म नंबर 6 दिया जा सकता है, एंड फाइनल रोल विल बी पब्लिश्ड ऑन 7 ફેબ્રુઆરી। 2002ની મતદાર યાદીમાં સર્ચ કરવાની જે ફેસિલિટી છે એને થોડી વધુ સિમ્પ્લિફાઈ કરવા માટે અમે સજેશન્સ કર્યા છે, અને એનું ટેસ્ટ આજે છે। સો દેટ વિલ બી ઇઝીયર। જે ખાલી માત્ર 3 અક્ષર નાખી અને જેમ તમે ગૂગલની અંદર સર્ચ કરો છો તો અમુક આલ્ફાબેટ્સ પણ નાખો અને રિઝલ્ટ્સ આવી જાય એના સજેસ્ટેડ રિઝલ્ટ્સ। તો વી હેવ મેડ સજેશન્સ, એનું ટેસ્ટ આજે છે। વી એક્સપેક્ટ કે એ સિમ્પ્લિફાઈ થઈ જશે। બીજું, BLOને પોતાના મત વિસ્તારના જ 2002ની હાર્ડ કોપી આખા સ્ટેટની કે આખા કન્ટ્રીની આપી શકાય એવું છે, એટલે એમને પોતાના મત વિસ્તારની હાર્ડ કોપીઝ આપવામાં આવી છે। એટલે જો આપનું ઇલેક્ટર તરીકેનું એન્ટેસિડન્ટ એ વિસ્તાર સિવાયની બીજી કોઈ જગ્યાએ હતું તો ફિઝિકલી એના માટે એ સર્ચ કરવું શક્ય નહીં બને, પહેલાંમાં સર્ચ કરવું શક્ય બનશે। પણ એમાં અત્યારે એક્ઝિસ્ટિંગ જે ફેસિલિટી છે એમાં જો કોઈ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક હોય તો સજેશન બતાવતા નથી, દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ બિકમિંગ ડિફિકલ્ટ। પણ વી હેવ મેડ સજેશન, એટલે દેટ વિલ બી સિમ્પ્લિફાઈડ। વન મોર થિંગ, એન્યુમરેશન ફોર્મની અંદર 2002ની મતદાર યાદીનો ઉપયોગ માત્ર એ પર્પઝ પૂરતો છે। જો તમે એન્યુમરેશન ફોર્મ આપી બી દેશો ખાલી સહી કરીને પણ તો બી નામ તો આવી જ જશે મતદાર યાદીની અંદર, નામ જતું રહેશે એવું નથી। પણ જે 2002ની મતદાર યાદીની વિગતો નહીં આપી શકે એની પાસેથી પુરાવો માંગવો પડશે, બરાબર। 12 પ્રકારના જે પુરાવા ઇલેક્શન કમિશને નક્કી કર્યા છે એ પુરાવા માંગવાનો તબક્કામાં અમારે પુરાવો માંગવો પડશે, એમનું નામ નીકળી જશે એવું નથી। એટલે 2002ની યાદીનો આશય માત્ર એટલો જ છે કે એની જોડેથી અમારે પુરાવા ના કલેક્ટ કરવા પડે, એટલે કોઈ પેનિક કરવાની જરૂર નથી। એટલે એના માટે ECI નેટ આપણી, પછી voters.eci.gov.in વેબસાઇટ છે, એમાં સર્ચ ફેસિલિટી છે। CO ગુજરાતની વેબસાઇટ ઉપર સર્ચ ફેસિલિટી છે। તો એમાં 2002ની યાદી ઉપલબ્ધ છે। એમાં સર્ચ ફેસિલિટીની અંદર તમે નામની એન્ટ્રી કરીને શોધખોળ કરી શકશો। બાકી PDF પણ છે, તમને જો એડ્રેસની ડિટેલ્સ તમને પરફેક્ટ ખ્યાલ હોય તો એ વખતે સીમાંકન અલગ હતું, એટલે જે વિસ્તારમાં આપનું રહેઠાણ હતું તેની વિગતો આપ શોધશો તો એ મળી જશે। ઇટ ટેક સમ ટાઈમ, 5 to 7 મિનિટ્સ જેવો ટાઈમ થાય છે, બટ મળી જશે। અમે પણ અમારું એવી જ રીતે સર્ચ કર્યું છે, એટલે થોડોક સમય લાગે છે પણ એ PDF ઉપરથી પણ 5-7 મિનિટની અંદર ગોતી શકાય છે। એ લિંક ઉપરથી જો સર એમાં નામ શો કરતું તો ફોર્મ ભરવું જરૂરી છે? ફોર્મ તો ભરવાનું જ છે બધાએ, એવરીબડી ઇઝ સપોઝ ટુ ગીવ ધીસ ફોર્મ। ના ભરે તો શું થાય? ના ભરે તો ડ્રાફ્ટ રોલ, હા, ના ભરે તો ડ્રાફ્ટ રોલની અંદર મતદાર યાદીમાં નામ નહીં આવે। ફોર્મ ખાલી સહી કરીને પણ આપી દેશે તો મતદાર યાદીમાં નામ આવી જશે। ઓકે,
પણ એની જોડે પુરાવો માંગવો પડશે જ્યારે પુરાવા કલેક્ટ કરવાનો તબક્કો આવે ત્યારે, રાઈટ. મતદાર યાદીમાં નામ હોય 2002ની, પણ ફોર્મ નહીં આપે તો નામ નહીં આવે. એટલે ફોર્મ આપવું ઇટ ઇઝ ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ ત્યારે એ 12 પ્રકારના પુરાવા જે કમિશને સ્પેસિફાઈ કર્યા છે, કોઈ ગવર્મેન્ટ ઇશ્યુડ આઈડી કાર્ડ, કોઈ પેન્શનર હોય તો પેન્શનરને ઇશ્યુ કરેલું આઈ કાર્ડ, પછી બર્થ સર્ટિફિકેટ છે, પાસપોર્ટ છે. So there are 12 documents identified by the commission. Either of that will be sufficient. Okay, thank you. Right? A form submit करવો is important. सर हिंदी में